Hello students, today we will discuss about important tips on how to solve data interpretation questions in the paper 1 UGC Net exam coming exam December cycle and coming June cycle 2023. So we are discussing about the important tips. Let's begin with what does data interpretation exactly mean? Interpretation is the process of making sense of numerical data that has been collected, analyzed, and presented. Interpreting data is an important critical thinking skill that helps you comprehend textbooks, graphs, and tables. So, majority of the questions asked in UGC Net from data interpretation sections are based on the following topics of the arithmetic sections that you already know, that is ratios, averages, then percentages. Okay, averages, then percentages. If the basics of these topics are clear, attempting DI in the exams becomes comparatively easy. Now let's go through the types of DI graph charts that you may encounter in the exams. We have pie charts, then line charts, bar graphs, and we have tabular charts. Okay, so let's discuss about these four different types of questions, and we have mixed graphs also, mixed graphs. Okay, we have like questions are coming from these five types of graphs, that is pie chart, line chart, bar graph, tabular, then mixed graphs. We shall now have a look at the types of questions that are asked under these types of data interpretation graphs. So let's discuss the questions. Okay. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇടകലർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മലയാളം അറിയാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം. Consider the following data presented in the bar graph. So നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ റഫ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അളന്നു മുറിച്ചൊന്നും വരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാഫ് ആവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. 0, 15, 30, 45, then here 60, and badminton games ആണ്, football, cricket ഉണ്ട്, then volleyball ഉണ്ട്, and squash ഉണ്ട്, tennis ഉണ്ട്, swimming ഉണ്ട്. Okay, these are the games. So badminton graph ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Okay, here like this. Then ഇത് റെഡ്, ഇതൊരു നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം. ഇത് കളർ ചെയ്യണ്ട. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45ലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോലായി പോവുകയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും തോന്നല്ലേ. ഒരു നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു. സാരല്ല. Okay, then volleyball, that is like this. Okay. Just squash and tennis. Then okay, പിന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് മനസ്സിലാവും. This is 12 and this is 20, this is 45, this is 37, 22, 20. ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ നിങ്ങളിവിടെ വരച്ചോളൂ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. This is 2 and this is 5 and this is 4 and this is 5 and this is 7 and this is 3. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫ്. ഇവിടെ ഒരു ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 2011 ആണ് ഇയർ.
ആൻഡ് ഈ ഒരു 2011 എന്നുള്ള ഇയർ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇയർ. അല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2012 ആണ്. അപ്പോൾ 2011-2012 കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു different sports ആണ്. Percentage of students who like different sports in 2 different years is provided in this following graph. So total number of students is 1000 for both the years. Total number of students are 1000 for both the years. So ഇതാണ് ആ ഒരു ചാർട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തിലും സ്റ്റുഡൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now the following types of questions may be asked from this data. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? ഒന്ന് സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. Some or difference based questions, that is these are the most basic questions that may be asked in a DI set. For instance, ഒരു question എന്ന് പറയുന്നത് what was the sum of the total number of students who like badminton and cricket. ബാഡ്മിന്റനും ക്രിക്കറ്റിനും രണ്ടു വർഷവും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു വർഷവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആ ഒരു സം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. സം ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലൈക്ക് ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലസ് ക്രിക്കറ്റ്, രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 വർഷത്തെ 2011-ഉം 2012-ഉം. സോ വി ഓൾറെഡി നോ, നമുക്കറിയാം ബാഡ്മിന്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബാഡ്മിന്റൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്രിക്കറ്റ്. 2011 ബാഡ്മിന്റൺ 12 ആണ്, 2012 20 ആണ്. ക്രിക്കറ്റ് ആവട്ടെ 45-ഉം 37-ഉമാണ് അല്ലെ. Okay, അപ്പോൾ now for such questions, first find the number of students who like the two sports in that. 2 വർഷവും അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക. 2011 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ്മിന്റൺ 100-ൽ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു? ബാഡ്മിന്റൺ 2011 12/100 പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ denoting 100 here and into 1000. So നമുക്ക് of course ഇതൊരു എട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 120 എന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് നോക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 45 ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 45/100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇൻറ്റു 1000 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 450 എന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പം 450 പ്ലസ് 120 ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് 570 ആണ് കിട്ടുക. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാഡ്മിന്റണിന്റെ 2011-ലെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് 2012-ല് ബാഡ്മിന്റൺ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 2012-ല് ബാഡ്മിന്റന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. 20/100 into 1000 again. So here we will get 200. And cricket നോക്കുമ്പോൾ 37/100 into 1000 ആണ് വരിക. ആൻഡ് നമുക്ക് 370 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് 570 കിട്ടും. അപ്പൊ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന മുൻപ് കിട്ടിയ ആ ഒരു 570-യും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു 570-യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1140 എന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സമ്മ് കാണാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ. നമ്മളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കാണാനായിരിക്കും അല്ലെ. സമ്മ് ചോദിക്കും, ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആവറേജ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ശരാശരി കാണാൻ ആവറേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ദേ ആർ വെരി കോമൺലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് who like badminton, cricket and football? ബാഡ്മിന്റണും ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും 2011-ൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ആവറേജ് എത്രയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലൈക്ക് ബാഡ്മിന്റൺ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ ഇൻ 2011? ഓക്കെ, അപ്പോൾ
how to find out average total students who like badminton, cricket and football in 2011 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് നോക്കുക. അതിൽ 12 plus 45 plus 22. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാത്തവർ ആദ്യം ജസ്റ്റ് റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 79% കിട്ടും. 79 ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 257 plus 2 9, then 14527 79 ഇരുന്ന് കൈയും കാലൊന്നും കൂട്ടി എണ്ണാതെ എളുപ്പം കണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ 79% of 1000 സ്റ്റുഡൻസ്. ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നതുകൊണ്ട് സോ 79% of 1000 ആണ്. അപ്പം റിക്വയർഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് 1000. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ 3 ഗെയിംസിന്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ എളുപ്പമല്ലേ, 790 by 3, 790 by 3. ഓക്കെ, അപ്പോ that is the answer. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ another arithmetic operation based questions that may be asked as ratio. Okay, so what is the ratio of the students who like football and tennis? Here അവർ പറയുന്നത് ഫുട്ബോളും ടെന്നീസും ആണ്. റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ 2011 ഫുട്ബോളും ടെന്നീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൻഡ് ദോസ് ഹു ലൈക്ക് വോളിബോൾ ആൻഡ് 2012 വോളിബോളും സ്ക്വാഷും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലേ, ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളും ടെന്നീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 2011 ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 22 plus 4, that is 26% of 1000. Okay, and 2012 സ്ക്വാഷും വോളിബോളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് 2012 10 plus 5 ആണ് വരുന്നത്. 10 plus 5 വരുമ്പോൾ 15% കാണാം. 1000ന്റെ 15% of 1000 എത്രയാണെന്ന് കാണാം. Remember of such questions you don't need to do the entire calculation because such numbers will eventually cancel out while calculating the ratio. Required ratio എന്ന് പറയുന്നത് 26% 1000 is to here 15% of 1000. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്കത് ഫുൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 26:15 എന്നൊരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇനി പെർസെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? പെർസെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. There are other arithmetic problems എന്നത് പെർസെന്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കാണും? The students who like badminton and squash, ബാഡ്മിന്റനും സ്ക്വാഷുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. In 2011 what percentage of the students who like football and swimming in 2011? അപ്പൊ അവരുടെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലൈക്ക് ബാഡ്മിന്റൺ ആൻഡ് സ്ക്വാഷ് ഇൻ 2011 എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണണം? എത്രയാണ്? 12 plus 2 ആണ്. സോ 14%. 1000 പീപ്പിൾസിൽ 14% ആളുകളും 2011 ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ്മിന്റണും സ്ക്വാഷും ആണ് എങ്കിൽ 2011 സ്വിമ്മിങ്ങും ഫുട്ബോളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാരാ? 22 plus 7. So 27% of 1000 സ്റ്റുഡൻസിൽ 27% സ്റ്റുഡൻസും 22 plus 7 എന്ന് പറയുന്നത് 27 അല്ല 29 ആണ്. 29% of 1000 നമ്മൾ കാണാം. ഹിയർ അഗെയിൻ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന 1000 ആയതുകൊണ്ട് 14% of 1000 കിട്ടും ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 29% of 1000. ഓക്കെ, അപ്പം then into 100 നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോൾ into 100 ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1400 by 29% എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
Same data may be presented in the form of other graph as well. However, the approach to attempt the questions would remain same. നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് അവർ പൈ ചാർട്ടിൽ തരാം, പൈ ചാർട്ട് ആകുമ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തരാം, ആൻഡ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു മേ ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ. സോ ഡു റേറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ, റേഷ്യോ ആണോ, സം ആണോ, ഡിഫറൻസ് ആണോ, അതെന്താണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, അത് ഗ്രാഫ് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ടാബുലർ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, പൈ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ആൻഡ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ മുകളിൽ പറഞ്ഞു 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ, വോളിബോളിന്റെയും ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്കൊരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യുക? ഇപ്പോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു ഇതൊരു 20% എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ്മിന്റൺ ആണ്, 20% ബാഡ്മിന്റൺ ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ഒരു 37% എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഹിയർ 20% എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫുട്ബോൾ, ഹിയർ ക്രിക്കറ്റ്. ദെൻ 10% എന്ന് പറയുന്നത് വോളിബോൾ ആണ്. ആൻഡ് ഒരു 5% എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാഷ് ആണ്. ആൻഡ് വീണ്ടും ഒരു 5% വരുന്നുണ്ട്. 5% വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടെന്നീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇത് സ്വിമ്മിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് സ്വിമ്മിങ്. അപ്പം ഇത് ഏത് ഇയർ ആണ്? 2012 ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് വോളിബോൾ ടുഗദർ ഫോർ 2011 എന്ന് പറയുമ്പം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇവിടെ 20 + 10 എന്നാണ്. അപ്പോൾ വോളിബോൾ ഇതാണ് വോളിബോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫുട്ബോൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് 20 + 10% ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ആംഗിൾ, എത്രയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് 360 ഡിഗ്രി അല്ലെ? അപ്പം 20 + 10% ഓഫ് 360. സോ 20 + 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30, ദെൻ ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ 30/100 ഇൻറ്റു 360 വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 108 ആൻസർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. സോ റേഷ്യോസ്, ആവറേജസ്, പെർസെൻറ്റേജസ്, ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നത്. നമുക്ക് റേഷ്യോ, ആവറേജ്, പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നതാണ്. സോ ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പം you have to check the full syllabus and examination pattern and വളരെ കൃത്യമായി ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. then practice with the previous year question papers and their solution. ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. and keep revision of all topics. okay, then check your progress with our Sunday mock test and study carefully and do maintain your health. Thank you.